हेलो फ्रेंड्स, ओनली पेडागो चैनल को तुम मान को स्वागत। आई होप समस्ते भलरे थिबो। तो आज क्लास को आरंभ करबा पूर्वरु को आमे पूर्वरु कोन पढुथिले? आमे प्रकार भेद पढुथिले। करिकुलम रो चारि प्रकार रो पढुथिले। चारि प्रकार रो आमे गोटे ही क्लियर करथिले जोटा कि विषय भित्तिक पाठ्यक्रम कंटेंट बेस्ड एटा आमे सारिथिले। आज आमे होची कोन सारिबा ना आज आमे शिशु केंद्रिक पाठ्यक्रम कोन ता विषय रे आलोचना करिबा एवं ता परटा अभिज्ञता भित्तिक पाठ्यक्रम ता विषय रे आलोचना करिबा। ता पूर्वरु तम मानक पई गोटे क्वेश्चन सब बेले आज भी गोटे क्वेश्चन कौन ना जो शिक्षा शास्त्र पेडागोजी ये जो शिक्षा शास्त्र जो पेडागोजी जिनसटी अच्छी ए पेडागोजी जो फर्स्ट ईयर रे पढ़ा होची सेकंड ईयर रे पढ़ा होची डीएलएड रो कारण एटा तो बीएड को गला पेडागोजी रहउनी तंकर एंट्रोगोजी हे होची। तो जो पेडागोजी फर्स्ट ईयर रे पढ़ा होची सेकंड ईयर रे पढ़ा होची मते कुह जो फर्स्ट ईयर रो जो बही गुडी को अछि सेकंड ईयर रो जो बही गुडी को अछि फर्स्ट ईयर रे कोन कोन अछि FC2 अछि FC4 अछि FC5 अछि सेकंड ईयर रे कोन अछि FC1 FC3 दीटा फर्स्ट ईयर रे तीनटा फाउंडेशन कोर्स आउ सेकंड ईयर रे दीटा ए जो पांचटी बही रे मते कुह डिफरेंस कोन कोन रहउची एबो गोटे डिफरेंस कहबो मान पांचटी के बही भितर पांचटी बही डिफरेंस अर्थ तमे कहबे जे ना बही रो ना गुडी के अलग अलग ना सेमिति नुहे छाड़ो डिफरेंस बाहर करबे पांचटी जाक बही संपूर्ण पूरा पढिबा वो ए जो पांचटी जाक बही को आमे सीक्वेंस रे केमती होची लिंक करि परिबा एटा क्वेश्चन पछरे बहुत अर्थ अछि। ए जो पांचटी जाक बही गोटे आ गोटे सहित लिंक अछि ना नाही गोटे बही आ गोटे बही भितर किछि सामंजस्य अछि ना नाही जदि अछि कोन गोटे सामंजस्य को जे एई जिंसटी एई बही रे अछि एई जिंसटी ए बही सहित लिंक करछि ए बही सहित लिंक करछि पांचटी बही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भितर लिंक केमती होउछि गोटे कहबो हो तेबे हमें आजिरो पाठ को हमरो आसीबा काली हमें पढिथिले कोन कंटेंट बेस्ड करिकुलम पढिथिले तार दोष त्रुटि पढिथिले कंटेंट बेस्ड लास्ट को हम शेष रे जानिले नाइ ए जिंसटी होउछि प्रकृत रे आजिरो जनरेशन आजिरो स्किल आजिरो होउछि सिचुएशन पई एटा बेस्ट नुहो एटा कोनोसी प्रकारे पिल्लाटीर क्रिटिकल थिंकिंग ए गुडी को ऊपर से ध्यान दउ एति थिला तो काली रो शॉर्टकट रे एति थिला आमे समस्त सुनिचे चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन शिशु केंद्रिक शिक्षा आज हम से विषय रे पढिबा शिशु केंद्रिक पाठ्यक्रम तमे तो विषय भित्तिक पाठ्यक्रम पढुथुलो सेते बेले तो जानि पडथुलो जे विषय भित्तिक कंटेंट को बेस करछि एबे को शिशु केंद्रिक पाठ्यक्रम निहाती भाबरे शिशु एथरे केंद्र रे थिबो कारण शिशु केंद्रिक पाठ्यक्रम नलता ना कोन पे हैला आमे सब बेले गोटे जिंस मु प्रथम रु क्लास आरंभ रु जेबे आरंभ होला सेबेटु मु कहि के आछी गोटे जिंस सब बेले मन रखिथाओ तार जे पॉइंट ता तमे पढिला माने ता विषय रे ता भितर कोन अछि एटलीस्ट तो 3 ରୁ 4 धाडी 5 धाडी कहि परिबो ता भितर ए जिंस तमे अज्यूम करि परिबो जो अज्यूम ता कि तमरो 90% कि 95% एक्यूरेसी हितवा दरकार ताहाले जानिबो जे नाइ मु ठीक भाबरे चैप्टर टी को बुझी पारुची जेतेबेले तुम पॉइंट टा को ही जानि जिवो पॉइंट टा जानिले ता विषय रे कोन अछि ता जानि जिवो सेतेबेले तुमको एग्जाम रे कोनोसी प्रकार प्रॉब्लम हबनी कारण तुमको बस पॉइंट मन रखिबार अछि एति के होची कथा। तो चलो आज रो क्लास को आरंभ करिबा हम तो काली सारी देथिले विषय भित्तिक पाठ्यक्रम आज हमें पढिबा शिशु केंद्रिक पाठ्यक्रम चाइल्ड सेंट्रिक करिकुलम शिशु केंद्रिक पाठ्यक्रम शिशु केंद्रिक पाठ्यक्रम शिशु पर ही अधिक प्राधान्य देथाय
तापर लास्ट को एटा पढ़िला पर तुम लास्ट को कहबो एइटारे भी तो किछि लूप होल्स गुडी को रहउची एइटारे भी तो किछि कमी रहि जाउची तब लास्ट को पढ़ला पर ही जानिबो कोउठी रहिला भी कहबो से गला शिशु केन्द्रिक पाठ्यक्रम शिशु ऊपर ही अधिक प्राधान्य देइथाय कहा ऊपर प्राधान्य देइथाय शिशु ऊपर कारण शिशु केन्द्रिक पाठ्यक्रम शिशु को केंद्र करिके जेउ पाठ्यक्रम प्रस्तुत कराय तमे कहो एटा तो भलो कथा शिशु केंद्र करिके शिशुर सब तो जिंस बुझा होउची शिशु केंद्र करिके होची पाठ्यक्रम प्रस्तुत करायची आगु आगु देखि चलो कारण शिशु शिक्षार मूल उत्स प्रत्येक शिशुर स्वतंत्र अंतर्निहित गुण थाए निहाती भाव समस्तंकर निजर गोटे क्वालिटी थाए निजर गोटे कौन इनर क्वालिटी थाए प्रत्येक शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि और विकास धारा स्वतंत्र ये सब ये जो जहाँ जहाँ पॉइंट गुड़ा से कही जाऊँ सब आम आगु पढ़ी पढ़ी आसी समस्त शारीरिक अभिवृद्धि और विकास धारा स्वतंत्र प्रत्येक शिशुर आग्रह आवश्यकता और सामर्थ्य अन्य शिशु ठारू भिन्न ये सब जिनस आम पढ़ीचे मु सब जिनस गोटी गोटी की कही ना नहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखा जाए कारण शुण गोटे शिशु पाखे सिंपल बुझा गोटे शिशु पाखे इंडिविजुअल डिफरेंसेस केमिति देखा जीवनी समस्ते कौन गोटे प्रकार हो पारे तार कारण कौन देख जदि आमे कहिबा गोटे इंडिविजुअल माने गोटे शिशु जेतेबेले तार डेवलपमेंट करे ता जेतेबेले विकसित हुए शिशुटी शिशु जेतेबेले तार छोट रु बड़ हे जाय जेतो प्रथमे होचे के इन्फेंस रे थाए किबा प्री नाटाल तापर इन्फेंस रे आसे तापर चाइल्डहुड तापर लेटर चाइल्डहुड तापर एडोलेसेंस ये सब पीरियड देख जो गति करे आमे जानि छे या ऊपर दीटा जिंस बहुत प्रभाव पकाए गोटे होचे हेरिडिटी द्वितीयटा होचे एनवायरनमेंट जदि बा आमे कहिबा तार हाइट तार कलर तार होची माने स्ट्रक्चर ए सब जिंस जदि प्रकृत रे तार माने हेरिडिटी होची तार प्रभाव पकोची हेरिडिटी हेतिबा पर तार 80% 85% हेरिडिटी ही प्रभाव पकोची किंतु तार जो गुण तार कैरेक्टर तार होची कि ना तार चाली चलन ए सब ऊपर के प्रभाव पकोची एनवायरनमेंट प्रभाव पकोची तो एई दीटा जेतले होची प्रभाव पकोचंदी मिसी की प्रभाव पकोचंदी माने गोटे शिशु ऊपर ताहले कुह समस्तंकर जीन कोन समान थाए समस्तंकर जीन कोन माने जो हेरिडिटी माने कोन वंश गुण जो आस्ते समस्तंकर वंश को बैकग्राउंड समान थाए कि समान न थाए याको बैकग्राउंड अलगा तांकर अलगा सेते पय जदि समस्तंकर बैकग्राउंड हेरिडिटी अलगा कहार हाइट अधिक थिबो कहार हाइट कम थिबो कहार होची माने बॉडी स्ट्रक्चर अलगा थिबो ताले हेरिडिटी प्रभाव पकाइला माने गोटे कोन इंडिविजुअल डिफरेंसेस द्वितीय कथा आमे कहिचे एनवायरनमेंट प्रभाव पकोची तमे गोटे कथा कहो कुह पादे पादे चलिले हमर एनवायरनमेंट चेंज होची कह गले जदि आमे गोटे स्ट्रक माने एमती ब्रॉड सेंस रे देखिबा आमे किछि क्षण रे होची एनवायरनमेंट चेंज होची आज आमे मने करो ए जगह रे अछि ए जगह रे मने करो समस्त वेल एजुकेटेड अछंती समस्त पूरा आईएसओएस ऑफिसर अछंती ता सराउंडिंग रे जेतेबेले गोटे पिलाटी बढ़ुची तो निहाती भाबरे ता ऊपर एनवायरनमेंट रो सेमिति किछि पॉजिटिव इफेक्ट पडुची ठीक सेमिति सबु एनवायरनमेंट तो ता नुहे एनवायरनमेंट माने मो सोशल एनवायरनमेंट सोशल कथा ही कहउची जगह रे जेतेबेले से अलग जगह रे गोटे पिलाटी बढ़ुची सेतेबेले ता सराउंडिंग को देखिबा पड़िबो से जगह रे से केमिति होची निजको होची खाप को होची से जगह रे निजे चलुची जो अन्य मानकर इफेक्ट ता ऊपर कोन पडुची अन्य माने हो जे कि ना को टाइप रो ता बिहेव करछंती को टाइप रो वर्क करछंती को टाइप रो तांकर डेली लाइफ को मेंटेन करछंती को टाइप रो लग्जरी लाइफ जीउछंती कि को टाइप रो स्लम लाइफ जीउछंती ए सब जिंस गोटे पिला ऊपर इफेक्ट पकोची सब जिंस टिकी निखी जिंस पकोची इफेक्ट आमे जेते भी ताठू बंचिबा को चेष्टा करिबले भी आम पाखरे से इफेक्ट टिके टिके पड़ीबाटा पडुची एटा होची एनवायरनमेंट इफेक्ट तेबे कुह दीटा को इफेक्ट जेतेबेले अलग अलग पडुची निहाती भाबरे पिल्ला पाखरे इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखा जिबाटा सामान्य कथा तापर पिल्लार भी किछि इनर पोटेंशियल अछि इनर कैपेबिलिटी अछि इनर एबिलिटी अछि पिल्ला पाखरे मध्ये किछि जिंस सामर्थ्य अछि किछि आवश्यकता तार मध्ये अछि ए सब जिंस को देखिला परे आमे प्रति पिल्ला भितरे इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखा जाउछ काहाकू हुए तो नाचिबा को भल लागुची काहाकू हुए तो गीत गाइबा को भल लागुची काहाकू अभिनय करिबा को भल लागुची
କାହାକୁ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଳେ, କାହାକୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହାକୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହାକୁ ହକି ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ୟୁନିକ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ୟୁନିକନେସ୍ ଅଛି। କିଏ ରାଇଟିଂ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ତ କିଏ ରିଡିଂ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ଏହା ନୁହେଁ କି ଇଏ ରାଇଟିଂ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ମାନେ ମତେ ବି ରାଇଟିଂ ହିଁ ପସନ୍ଦ, ତାହା ନୁହେଁ। ମୋର ବି କିଛି ମେ ବି ମତେ ବି ରାଇଟିଂ ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ଗୁଡିକରେ ମୁଁ ତାଠୁ ଅଲଗା। ଜଣେ ମ୍ୟାଥ ଭଲ କରିପାରୁଛି ତ ଜଣେକୁ ଇଂଲିଶ ଭଲ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଏଇ ପିଲାଟି କମଜୋରି, ଏ ପିଲାଟିକୁ ମ୍ୟାଥ ଭଲ ଆସୁଛି, ଏ ଭଲ ପିଲାଟା, ଏ ପିଲାଟାକୁ ଯାଇକି ଏ ପିଲାଟି କମଜୋରି ନା। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଥ ଭଲ ଆସୁଛି, ୟାକୁ ଇଂଲିଶ ଭଲ ଆସୁଛି, ଏ ପିଲାଟିକୁ ହୁଏତ ଇଂଲିଶ ଭଲ ନ ଆସିଥାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଗୋଟେ ଟିଚର ହଉଛି କ୍ଲାସ ରୁମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଏଇଟା। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆଗ୍ରହ, ରୁଚି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା ଦରକାର, ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ, ଇଏ ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ଦେଲା, ये टोटाल पैराग्राफ टा जो देला, ए संपूर्ण पैराग्राफ टा से कहा को डेडिकेट करछि, टोटाल ऊपर कहा ऊपर इंपोर्टेंस देछि अधिक, शिशु ऊपर। एथिरे अन्य कोनोसी जिंस तो हम पाइनो किछि पाइनो, ओनली पाइचो शिशु, शिशु ही शिशु, शिशु सब जगह रे यूज होइछि। तापर आस देखिबा एई पाठ्यक्रम रो वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्य कोन कोन ना, शिशु ही शिक्षण प्रक्रियार केंद्र बिंदु। एटा हमें आगु भी पढ़ीचे। ये देथिले ट्राइपोलर प्रोसेस, कमेंट करिवो। शिक्षक शिक्षादान अपेक्षा शिक्षार्थी शिक्षानुभूति उपर अधिक गुरुत्व दिया थाए। एठी कौन कला से, शिक्षकों शिक्षादान अपेक्षा टीचर जो टीचिंग दौरान तांको टीचिंग अपेक्षा शिक्षार्थी जो लर्निंग एक्सपीरियंस टा, शिक्षार्थी जो शिक्षण अनुभूति ऊपर अधिक गुरुत्व दिया जाए। टीचर को एठी बाद दिया गला हला, किंतु भलो शिशु ऊपर गुरुत्व, किंतु संपूर्ण भाव नुहे। तापर गला शिक्षार्थी सामाजिक विकास उपर गुरुत्व आरोप करा जाए। निहार खाली सामाजिक नुहे, तार सब डेवलपमेंट उपर गुरुत्व आरोप करा जाए। कारण किंतु ए जतले पाठ्यक्रम प्रस्तुत करा जाउची से समय आमे गोटे ध्यान रखबा आखे आगे, किंतु पाठ्यक्रम प्रस्तुत करिया पे से कहूची जतले पाठ्यक्रम प्रस्तुत करा जाउची शिक्षार्थी सामाजिक विकास उपर अधिक गुरुत्व दे। समाज रे शिशु केमिति चाली चलणी बढ़ुची, केमिति पर्वपर्वाणी कोन शिशु पालन होची, शिशुर आग्रह कोन, शिशुर सामर्थ्य कोन, समाज रे से केपरि समाज को देखुची, सेही दृष्टि पाठ्यक्रम प्रस्तुत करा जाउची। तापर पाठ्य वस्तु को मुखस्थ कर मन रखा परिवर्ते शिक्षार्थी शिक्षण दक्षता हासिल पर यह पाठ्यक्रम गुरुत्व देता है। भल कथा, पाठ्य वस्तु को मुखस्थ करने अपेक्षा आमर तो पुणी मुखस्थ करने जो एनसीएफ रोचे गाइडेंस गुड़ाक रहा, 5 प्रिंसिपल गाइडेंस गुड़ाक रहा, से तो पुणी कहुई ना मुखस्थ आम मेमोराइजेशन को दूर करवा, निहत अंडरस्टैंडिंग उपर फोकस करवा। तो सही कथा से कही पाठ्य वस्तु को मुखस्थ कर मन रखा परिवर्ते शिक्षार्थी शिक्षण दक्षता हासिल पर यही पाठ्यक्रम गुरुत्व देता है। देखो ए जगह शुण सब कथा, एटी पिला कथा पढ़ा होनी, एटी पिलार ए जिनसटा दरकार, पिला पाई ए जिनसटा करबा दरकार बोली आमे पाठ्यक्रम रे सेही टाइप रो जिंस होची इंक्लूड करिया पई एठी कुआ जाउची। एठी कुआ जाउ जे पिलार ए जिनसटी दरकार, पिलार ए जिनसटी डेवलप होबा दरकार, आमे आउटकम ए जिनस पाइबा दरकार, सेही हिसाब रे तमे करिकुलम रे चेंजेस आनिबा दरकार। क्लियर समझते? तापर से कहला शिक्षक सहायक भाव शिक्षार्थी पाई एक अनुकूल शैक्षिक वातावरण सृष्टि करिथांती। टीचर एज ए फैसिलिटेटर, माने टीचर जणे जो शिक्षक जणे, बहुत शिक्षक शिक्षयित्री जणे से जणे फैसिलिटेटर हिसाब रे कार्य करंती, से ज्ञान निर्माण करंती नाही, से ज्ञान दाता नुहंती। ज्ञान दाता मीन्स देखो जदि आमे लेफ्ट भाइगुड्सकी पॉइंट ऑफ व्यू चिंता करिबा, लेफ्ट भाइगुड्सकी जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तांकर गोटे थिला कोन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी। एथिरे से गोटे कांसेप्ट कहिथिले जानचो, स्कैफोल्डिंग पाई एमकेओ दरकार। स्कैफोल्डिंग कोन ना, टेम्पररी सपोर्ट। टेम्पररी सपोर्ट किए दबो
ନା ଜଣେ ଏମକେଓ କଣ ମୋर ନଲେଜେबल ଅଦର। ଏମକେଓ ମାନେ କଣ ମାନେ ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ତୁଳନାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିଚର ମୋର ନଲେଜେବଲ ମାନେ କଣ ସେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଥାକିଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ବା ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଟିକେ ମୋର ନଲେଜେବଲ ଅଦର ତାଙ୍କୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ପିଲାକୁ ନା କି ସେ ଟିଚ୍ କରନ୍ତି ଟିଚ୍ ନୁହେଁ ସେ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ପିଲା ଦେହରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ତା ନୁହେଁ ପିଲା ନିଜେ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ କରେ ବାସ୍ ତାର ଯୋଉ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲଟା ଅଛି ତା ଦେହରେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲଟା ଅଛି ତାକୁ ଫାଇନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ ଟିଚର ସହାୟତା କରିବା ଦରକାର ଆଜ ଏ ଟିଚର ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଟିଚର ଜଣେ ସହାୟତାକାରୀ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପିଲାଟି ଅଟକୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଟିଚରଙ୍କର ଭୂମିକା ବା ରୋଲଟା ଆସିବ ଯିଏକି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ତାର ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ତାକୁ ଫାଇନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଦରକାର ତାର ର ମେଟେରିଆଲ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରୁ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଓନ୍ଲି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଯାଇକିନା ମୁଁ କହୁଛି ଆ ଧରେ କଣ କହିବେ ଏଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନୁହେଁ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଦି ଜଣ ଯାକ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦି ଜଣ ଯାକ କରିବେ ଟିଚର ନିଜେ ବି ଶିଖିବେ ଏବଂ ଶିଖେଇବେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଟିଚର ଓନ୍ଲି ଶିଖେଇବେ ନୁହେଁ ଟିଚର ନିଜେ ଶିଖିବେ ଆଉ ଶିଖେଇବେ ଦିଟା ଯାକ କାମ ହବ ସେ କହିଲେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଲାବସ ଶେଷ ହେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ନଯାଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ମନୋଭାବ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଦେଖ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ବି ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସେ କହିଲା ଏଠାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମାନେ ଶେଷ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଯାଇ ପିଲାର ଦକ୍ଷତା ଆଉ ମନୋଭାବ ହାସଲ ମାନେ ଉପରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ମନୋଭାବ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ହଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବାନି କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଗ୍ନୋର ବି କରିବାନି କାରଣ ଆମକୁ ଫାଇନାଲି ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମେ କଣ ପାଇବା ଦରକାର ନା ଆମ ଆମ ଯୋଉ ସିଲାବସଟି ପୁରା ସରିଥିବା ଦରକାର ରିଭିଜନ ବି ସରିଥିବା ଦରକାର ନହେଲେ ପିଲାଟି ତାର ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହବ ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ସାମରେ ସେ କରିବ କଣ ସେତେବେଳକୁ ତାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ତାର ଯୋଉ ଟପିକରେ ଯୋଉ ଡାଉଟ ରିଲେଟେଡ କିମ୍ବା ସିଲାବସ ରିଲେଟେଡ କିଛି ବି ଯଦି ତାର ଡାଉଟ ରହିଗଲା ତାହେଲେ ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ କେମିତି ତ ଏ ଜାଗାରେ ହଁ ଆମେ ସାରିବା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବାନି ଶିଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା ଏଇଟା ଠିକ କଥା ଏହା ସହିତ ଏକମତ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଗ୍ନୋର କରିଦବା ସିଲାବସ ଖତମ ଉପରେ ବୁଝିଲ ସେ କହିଲା ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୟରେ ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଯଥା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସାମାଜିକ ଆବେଗୀୟ ବିକାଶ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ଏବେ ଯୋଉଟା କରାଯାଉଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା ଏବେ ଯୋଉଟା କରାଯାଉଛି କଣ କରାଯାଉଛି ନା ହଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରାଯାଉଛି ମାନେ ସେଥିରେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସାମାଜିକ ସବୁ ଦକ୍ଷତାକୁ ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଡାଇମେନସନରେ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସବୁତକୁ ଗୋଟେ ଡାଇମେନସନରେ ଫର୍ମେସନ କରିକିନା ତାକୁ ପୁରା ମାନେ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ହଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ 360 ଡିଗ୍ରୀ ହଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଶୋ କରୁଛି ପିଲାର ଶାରୀରିକ ଆବେଗିକ ସାମାଜିକ ସବୁ ବିକାଶ ଶୋ କରୁଛି ପିଲାଟି କେତେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛି ତାର କଣ ମାନେ ଆବିଲିଟି କଣ କଣ ଅଛି ସେ ସବୁ ଶୋ କରୁଛି ପିଲା କୋଉଥିରେ କେମିତି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିଲା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୋ କରୁଛି ହଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କାର୍ଡ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଯୋଉ କରିକୁଲମ ଅଛି ତାଠୁ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭଲ ତାପରେ ଏଥିରେ କହିଲା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ନାହିଁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଫଳାଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ନାହିଁ ଠିକ କଥା ବହୁତ ଭଲ କଥା କାରଣ ଏଥିରେ ତମେ କିଛିଟା ନମ୍ବର ଗୋଟେ ପିଲାଟିକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ କିଛି ନମ୍ବର ଗୋଟେ ପିଲାଟିର ଇନର କାପାବିଲିଟି ବା ଇନର ଆବିଲିଟି ଦେଖାଏ ନାହିଁ କିଛି ନମ୍ବର ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ନମ୍ବର ରଖିଛ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଶୁଣିବ ମେ ବି ଏଟା 4-5 ବର୍ଷ କି ଅଧିକା ହବ ଜଣେ ମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦଉଥିଲେ ପଲିଟିସିଆନ
ହାଇଲି ୱେଲ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ, କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ। ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ, ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଆସି ବକ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ କଲେଜ ନା କହୁନି କି ତାଙ୍କ ନାଁ ବି କହୁନି। ସେ କହିଲେ 90% ରଖୁଥିବା ପିଲା, 85% ରଖୁଥିବା ପିଲା ତ ଆସିକି ତମର ଏଇ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଲେଜ ଆଡମିସନ କରୁଛନ୍ତି। 80% ପିଲା, 90% ପିଲା, 10th ରେ 90%, 95%, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପିଲା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ତମର +2 ରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହଉଛି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି +3 ବେଳକୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲା ବେକାର ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲେଜରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଡାଉନ କଣ ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ 10th ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ, 10th ର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ, ସେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରିଥିଲେ, ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାଙ୍କର 85%, 90% ଶୋ କରୁଥିଲା। ତାପରେ +2 ରେ ଆସି ତମର ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯେତେବେଳେ ଧରିଲେ, ସେଥିରେ 60% ଶୋ କରୁଛି, 65% ଶୋ କରୁଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସଟା ହେଲା, ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସଟା କେମିତି ହଉଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଦେଖିନା 10th ରେ ହଉଛି 60% କି 55% ଥିଲା, ଏ ଦେଖିଲେ ସେ +2 ରେ ଆସିକି ରଖିଲେ, ଆସିକି ସେ ମିନିମମ୍ ଟା 85% ରଖିଛି। ଏଇ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ, ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଆସୁଛି କେମିତି? ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଆନ୍ସର, ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ସେ କହିଲା, କେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ ମେ ବି ସେ 85-90% ପିଲା ରଖିଛି ମାନେ ଭଲ ପିଲାଟି ମନେକର ହେଇଥିବ ଆମେ ଭାବିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ଭାବିପାରିବା ଯେ 80%, 90% ଯିଏ ହଉଛି 55% ରଖିଛି କି 60% ରଖିଛି କି 45% ରଖିଛି, ସେ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନେ ତାର ନଲେଜ ସେତେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଟା ଭାବିପାରିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭାବିବାଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ ବ୍ଲଣ୍ଡର। ତାପରେ କଣ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। କମ୍ପେୟାର ଜମା କରିବନି ତାଙ୍କର ମାର୍କ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କର ନିଜର କାପାସିଟି କଣ ସେଇଟା ଦେଖିବ। ସେ ନିଜେ କଣ କରିପାରିବେ, ସେ ନିଜେ କଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ସେ ହଉଛି ଅଧିକ ଉନ୍ନତ। ତାପରେ ଗଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ, କଣ କଣ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କଣ ଶିଖିଥିଲା? ସେ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପରୀକ୍ଷଣ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଆଦି କରି ଶିକ୍ଷଣ ହାସଲ କରିଥାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର, ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଦରକାର, ଗ୍ରୁପରେ କିନା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଦରକାର। ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ହଉଛି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ପିଲା, ସେ କହିଛି ଏଇଟା। ସେ ଗଲା ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ନିମ୍ନ ଦିଗ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କଣ କଣ ଦିଗ ଗୁଡିକ, ମାନେ ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ଦିଗ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। କଣ ଦରକାର ନା ଏହି ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆ ଅନୁଭୂତି ସୀମିତ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ କହୁଛୁ, ତାର ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ କମ ଥାଏ। ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି, ରିଅଲ ଲାଇଫ ପ୍ରତି ବହୁତ ତାର ହଉଛି କମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଏ। ତମେ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ତାର ରିଅଲ ଲାଇଫ ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେତେ ଥାଏ? ବହୁତ ସୀମିତ ଥାଏ, ବହୁତ କମ ଥାଏ। ତେଣୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ କଣ, ଶିଶୁକୁ ଗୋଟେ ତାର ସିମୁଲେଟର, ତାର ଯେତେବେଳେ କଣ ନା ତାର ମଡେଲ, ତାର କପି ଭର୍ସନ, ସେଇ ଟାଇପ ର ଆମେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦେଲେ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡିକ ସେ ରିଅଲ ଲାଇଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭଳିଆ ତାକୁ ଯୋଡି ପାରିବ। ତାକୁ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଯେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟି ନବା କଥା, ସେଇ ଟାଇପ ର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ତାପରେ ହେଲା ଏହି ବୟସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଭରିକି ଅଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷରେ କ୍ୱାରି ରହିଥାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ତମେ ଖାଲି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉନି, ଭାବନି ଯେ ଏଠି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ଖାଲି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, କଣ ଜିଜ୍ଞାସା, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିବନି, ତାହେଲେ ଆମେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା କେମିତି? ଆମ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିବନି, କୌଣସି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିବନି, ତାହେଲେ ଆମେ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଶିଖିବା କେମିତି? ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମ ଲାଇଫରେ ଆଡ ହବ କେମିତି? ଆମ ସ୍କିମାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡାଟା ଆଡ ହବ କେମିତି? ଆମର ଯଦି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ଦେଖ ସବୁବେଳେ ମାର୍କ କରିଥିବ କ୍ଲାସରୁମରେ, ଆଜ ଏ ଟିଚର ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, କିମ୍ବା ତମେ ଡିଏଲଇଡି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କହୁଛି, କ୍ଲାସରୁମରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ପଚାରନ୍ତିନି। ହୁଏତ ତାଙ୍କର ନର୍ଭସନେସ୍ ଥାଇପାରେ, ହୁଏତ ସେ ଭାବନ୍ତି କି ନାଇଁ ପଚାରିଦବୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଯଦି କଣ କହିଦେବେ, ନହେଲେ ସାର୍ କଣ ମତେ ପଚାରିଦେବେ। କିଛି ନାହିଁ, ତମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର ନା, ତମ ମନକୁ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାଲିଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର। ତମ ମନକୁ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ସେଇ ଟପିକ ରିଲେଟେଡ, ଯୋଉ ଟପିକ ରେ ଟିଚର ମାନେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଟପିକ ରିଲେଟେଡ ତମ ମନକୁ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ପଚାର, ପଚାରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଉତ୍ତର ଗୋଟେ ହେଇ ନଥାଏ। ହଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ଅଛି, ସେଇଟା ତମେ ଯଦି ଡିସ୍କସନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି, ଗୋଟେ ଡାଟା ମନେକର ବହିରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଇଟା ମନେକର ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା, ଏଇ ଧାଡିଟା ଗୋଟେ ଧାଡି ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଏ କେତେ ଜିନିଷ ଭାଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁଛି, ଭାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରଖିକି ସେ ତା ଧାଡିରେ ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଡାଟାକୁ ସେ ପୁରା କମ୍ପ୍ରେସ କରିକି ଗୋଟେ ଧାଡି ଦେଇଛି। ତମକୁ ସେ ଯୋଉ ଡାଇଭରସିଫାଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେ ବହୁତ ସାରା ଡାଟାକୁ ତମ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିକି ବୁଝିବା ଦରକାର। ତମେ ସେ ଗୋଟେ ଧାଡି ଦେଲା, ସେଇ ଗୋଟେ ଧାଡି ତମେ ଯଦି ମନେ ରଖିବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଘୋଷା ବିଦ୍ୟା। ବୁଝିବ କେମିତି? ସେ ଗୋଟେ ଧାଡିକୁ ତମେ 5ଟି ଧାଡି ତାକୁ ଏକିନା କରିକି ତମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଫିଟ୍ କରିବ ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଧାଡିଟିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଆ। ଏଇଟା କହନ୍ତି ବୁଝିବା। ବୁଝିପାରିଲ ଦିଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର ଟପିକ ରିଲେଟେଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଏବେ ତମ ମନକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତମ ପାଖରେ ଅଛି ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଅଛି, ଗୁଗଲ ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି, ଜେମିନାଇ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର ଆଉ ଆନ୍ସର ଜାଣ। ଆନ୍ସର ଏୟା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଧାଡି ଦେଲା, ଗୋଟେ ଧାଡି ଘୋଷିଦେଲି ହେଇଗଲା, ନା। ତା ଭିତରର ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ନାହିଁ, ପୁରା ଗଭୀର, ପୁରା ମାନେ ଡିପ୍ କୁ ଯାଅ। ସବୁ ଜିନିଷ ଡିପ୍ କୁ ଯାଇକିନା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାହେଲେ ନଲେଜ ର ଏନହାନ୍ସ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେ କହିଲା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଥିବା ଉଚିତ। ମାନେ ନିଜ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଥିବା ଉଚିତ। ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଯେମିତି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବା ଦରକାର, ଯେ ସେ କଣ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସଚେତନତା ବୋଧ କମ ଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସଚେତନତା ବୋଧ କମ ଥାଏ। ଅର୍ଥ କଣ? ଆତ୍ମସଚେତନତା ଅର୍ଥ କଣ? ମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ସଚେତନ ହେଇକି ରହିବା, ନିଜ ସଚେତନତା ଉପରେ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଧାରଣା ତାଙ୍କର କମ ଥାଏ। ତ କଣ ଥାଏ ନା, ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମସଚେତନତା ବଢାଇବା ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମିତି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯୋଉଥିରେ ସେ ନିଜର ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସଚେତନତାକୁ ସେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଷ୍ଟକର। ବହୁତ ଭଲ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଲା। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ତ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ କେମିତି ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ବୁକ୍ କରିବା, ଡିଫରେନ୍ସ କରିକୁଲମ ତିଆରି କରିବା, ଡିଫରେନ୍ସ ସିଲାବସ ତିଆରି କରିବା। ସିଲାବସ ତ ୟୁନିକ୍ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ହିଁ ଥାଏ, ଓନ୍ଲି ହିଁ ଯାଇକିନା ସିଲାବସ ତିଆରି ଥାଏ। ବାସ୍ ତା ଦେହରେ ତମେ ପଢେଇବାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବ, ତମ ଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବ, ତମ ଟାଇମିଂ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବ। ନା କି ତମ ସିଲାବସରେ ଗୋଟେ ଧାଡି ଦେଇଛି, ସେଇ ଧାଡିଟାକୁ ହଟେଇକି ତମ ହିସାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡି ଲେଖିଦବ। ପେନ୍ ପଳେଇଲି, ଗୋଟେ ମିନିଟ। ପେନଟା ଖସିଗଲା। ଏମିତି ହବ କି? ମାନେ ଗୋଟେ ଧାଡି ଦେଇଛି, ତମେ ସେ ଧାଡିଟାକୁ କାଟି ଦେଇକିନା ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡି ଲେଖିଦବ ସେଇ ଜାଗାରେ, ସେଇଟା ହବନି। ବାସ୍ ତମେ ତମ ହିସାବରେ ତମେ ତାକୁ ଆଡାପ୍ଟ କରିବ କେମିତି, ସେଇଟା ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ତ ସିଏ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ସ୍ନେହଶୀଳ, ମାନେ ମମତା ସବୁ ରଖିବା ଦରକାର। ଶିଶୁ ମନୋସ୍ଥିତ ବୁଝିପାରୁଥିବା ମନୋଭାବ ଦକ୍ଷତା ରଖିପାରିଲେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ ଭାବେ ନିର୍ବାହ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଟିଚରଙ୍କ ରୋଲ ଏଠି ବହୁତ ରହୁଛି। ତାପରେ ହେଲା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏଠି କୁହା ହଉନି ଯେ ଯାଇକିନା ଯୋଉ ମାଟି ଖୋଳିବା ଏଇ ସବୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ କୁହାଯାଉନି। ତାଙ୍କର ଲେଭଲ ହିସାବରେ ଜାଗାରେ ସେ ପୁରା ସଠିକ ଭାବରେ ଲେଭଲ ହିସାବରେ ସେ ଏକ୍ସପୋଜ ମାନେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇ ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ,
टीचर केमी जानिबो तांकर तार माने लेवल कोन टीचर केमी जानिबो से को काम करिबा पई दक्ष माने सक्षम माने काम अर्थ एठी जम्मा बुझनी जे कि मु एठी कहूनी कि माटी खोलिया पई कि चाषबास करिया पई एइटा नुहे से को फील्ड रे मन कर भल होची करि पारछ ए सब जिंस टीचर निजे आकलन करिक जानिबा दरकार विभिन्न प्रकार प्रोजेक्ट करि परिबो विभिन्न प्रकार माने अभिनय नाटक फाटक एगुडा करि परिबो विभिन्न प्रकार क्रिएटिव राइटिंग करि परिबो ए सब जिंस करिक जानि परिबो जे शिशुटी को जिंस रे दक्ष पूरा स्ट्रांग पिलाମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳଗତ ବିଭେଦ ଓ ସଂଘର୍ଷ ଘଟୁଥିବା କାରଣରୁ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ବହୁତ ବାଡିଆ ପିଟା ନିହାତି ଭାବରେ ହଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ ଏଗୁଡିକରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତିଆରି କରିବ ଯୋଉଥିରେ ଭାଇଚାରା ଥିବ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦବା ନବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବି ଥିବ ପାଠ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସେମାନେ କିପରି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଶିଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କଣ परस्पर ठाରୁ କେମିତି ଶିଖିବେ परस्पर को ଯେମିତି ଦବା ନବା ହେଇପାରିବ परस्पर ସହିତ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି ରହିପାରିବେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଏଠି ରଖିବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ସୀମିତ ଥିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ସୀମିତ ସିଏ ବେଶୀ କନଭରसेशन କରିଥାନ୍ତି କି ସମାଜରେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେହେତୁ କରିନଥାନ୍ତି ତ ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ସୀମିତ ୱାର୍ଡ ପାୱାର ତାଙ୍କର କମ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରାओ ଆକ୍ଟିଭିଟି କଲେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତା ଦେହରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇକି ରହିଲା ତ ବହୁତ ସାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇକି ରହିଲେ କଣ ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇକିନା ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ମନେ ରଖି ପାରିବ ବୁଝିଲ ତ ସୀମିତ ଥିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ଆମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ तो बुझिपार शिशु कैन्द्रिक पाठ्यक्रम कौन शिशु कैन्द्रिक पाठ्यक्रम क्या कहुए शिशु कैन्द्रिक पाठ्यक्रम वैशिष्ट्य गुड़िक कौन शिशु कैन्द्रिक पाठ्यक्रम दिग गुड़िक कौन सब बुझिपार से शिशु कैन्द्रिक पाठ्यक्रम कहले सी पूरा पर्टिकुलर शिशु को सेंटर रखिकी भावुची आउ सब जिन को फरगेट कर शिशु कैन्द्रिक पाठ्यक्रम यहाँ हूँ शिशु भल भल पॉइंट गुड़िक ସବୁତକ ମାନେ ଶିଶୁର ଫରେ ଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡା ହେଇଛି ଆମେ ବି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି ଶିଶୁର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହଉ टीचर फैसिलिटेटर हिसाब से ताकू एमती सब किछि फैसिलिटी जोगातु जो गुड़िक शिशुर फरे जीव एटा हूँ आज क्लास थिला बुझी पाल सब आज क्लास कार किछि कोन डाउट जदि रहिथिबो निहाती भाबरे पचारिबो कमेंट बॉक्स रे तो आज क्लास को एटे वाइंड अप करबा जय जगन्नाथ।